నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఏబిఎన్ దిక్సూచి. గత 12 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో విలువలతో కూడిన విద్యను అందించడమే ఆశయంగా ఉన్నత విద్య, సమాజం పట్ల చక్కని అవగాహన, విద్యార్థులను ఉన్నత ఉద్యోగుల తీర్చిదిద్దాలన్న తపన సన్ ఇంటర్నేషనల్ను విజయ పథంలో నడిపిస్తున్నాయి. దేశంలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్ మరియు మల్టీనేషనల్ కంపెనీల్లోనే కాకుండా విదేశాల్లో సైతం కొన్ని వందల మంది విద్యార్థులకు ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చిన ఘనత సన్ ఇంటర్నేషనల్కే దక్కింది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేసే మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రాంల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ డైరెక్టర్ వాణి గారు మనతో పాటు ఏబిఎన్ స్టూడియోలో ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడి ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ప్రత్యేకతలను తెలియజేస్తూ రూపొందించిన వీడియోను మీ అందరి కోసం. Sun International. Unlock your potential and create a successful future you desire. In 2004, I along with my friends and cousins have endeavored to create a world-class education institution that is complete in every way, be it facilities, curriculum. We seek to offer very best to our students. It has been providing the quality education and at the same time 100% placements to its students. At Sun, we encourage students to dream big, to think big, because today's dreams are the foundation on which students can build tomorrow's goals. Our main objective of the program is to bridge the gap between the industry expectation and the education system. Here, the classes starts with the good skills and mastering the basis and passion for the hospitality. And here we operate a centralized kitchen to create future chefs. We treat every student as our own child. Our qualified staff are here to shape the student's career by imparting live knowledge and experiences. Earn while you learn concept is implemented, which not only gives financial benefit but also gives experience in the real world by the time of course completion. Our management students and hotel management students are well placed in reputed IT companies and international hotels such as IBM, Infosys, TCS, Satyam Computers, Talent 20, Nestle, and many more service industries. I was on the job from the second semester onwards, and that is where I realized marketing is my forte. This college helped me realize my dreams. It prepared me for my professional career. This is where my professional career was born. Our management is also sending our batch to the management training for the renowned 5-star group of hotels across India as well as abroad. Our
vision, teaching methodology, infrastructure, and our fine goals are the qualities which made us one of the top management schools in India and a benchmark for others. We do what we do because we know the importance of shaping leaders for tomorrow. Sun International Business College, Sun International Hotel Management Academy, Visakhapatnam, Hyderabad. ఓకే వాణి గారు, మనం వీడియో చూస్తాం, చాలా బాగుంది. అట్లాగే ప్రేక్షకులు కూడా చాలా ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్నారంటే ఏ కోర్సులు ఆఫర్ చేస్తున్నారో తెలుసుకోవడానికి ముందుగా ఏ కోర్సులు ఆఫర్ చేస్తున్నారు? యాక్చువల్గా మనకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో అన్ని స్టేజెస్లో కూడా ఉన్నాయండి. అంటే 10th తర్వాత డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, అట్లానే ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సు 5 years కోర్సు ఉందండి. అది చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. 10thలోనే పేరెంట్స్ స్టూడెంట్స్ కానీ అవగాహన వచ్చి హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో చేర్పిద్దాం అనుకున్న వాళ్ళకి ఇంటర్మీడియట్ విత్ డిగ్రీ ఈ 5 ఏళ్ళ కోర్సు ఉందండి. అది 4 years కాలేజ్కి వచ్చి 1 year ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్ళిపోతారు, జాబ్ చేస్తారు. సో మిగతా వాళ్ళకన్నా 1 year ముందు వెళ్తారు. అలా ఇంటర్ పాస్ అయిన వాళ్ళకి 2 కోర్సెస్ ఉన్నాయండి. ఒకటి బ్యాచిలర్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ 3 years కోర్సు, అట్లానే బ్యాచిలర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇది కూడా 3 years కోర్సు. డిగ్రీ పూర్తయిన వాళ్ళకి ఎంబీఏ హోటల్ అండ్ టూరిజం, అది మన దగ్గర ఒక చోటే ఉంది. అది బ్రహ్మాండమైన కోర్సు. హోటల్లో పనిచేయచ్చు, టూరిజం సెక్టర్లో పనిచేయచ్చు. సో ఇది 2 semesters మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, 2 semesters ఏమో మీకు టూరిజం సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. అది కాకుండా ఎంబీఏ జనరల్ ఉందండి, ఎంబీఏ హెచ్ఆర్ మార్కెటింగ్ ఫైనాన్స్. అది 2nd semester నుంచే స్టూడెంట్స్ కెన్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఫర్ 4 days ఏ వీక్ వర్క్ చేస్తూ చదువుకోవచ్చు. ఈ 2 కాకుండా పీజీ డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది. అది 1.5 year కోర్సు. 1 year కాలేజ్కి వస్తారు, అట్లనే 6 months ట్రైనింగ్కి వెళ్తారు. ఈ కోర్సులన్నీ మన దగ్గర ఉన్నాయి. వాణి గారు, ఎంబీఏ బీబీఏ కోర్సులు ఇవి చేస్తే మామూలుగా ఎట్లాంటి జాబ్స్ వస్తాయి? ఎంబీఏ బీబీఏ జనరల్గా ఎంబీఏకి ఎప్పుడు మార్కెట్ బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందండి. కాకపోతే లాస్ట్ 5 yearsలో ఏమైందంటే లాట్ ఆఫ్ ఎంబీఏ స్టూడెంట్స్ ఆర్ అవుట్ అనమాట. కాకపోతే క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎంబీఏ స్టూడెంట్స్ ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ది క్వాంటిటీ అనమాట. సో అవర్ కాలేజ్ ఈజ్ వెరీ స్పెసిఫికల్లీ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఎంబీఏ ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అని వీ హెవ్ స్టార్టెడ్. అది ఎట్లా అంటే ఒక సెమిస్టర్, ఫస్ట్ సెమిస్టర్ నుంచే వీ స్టార్ట్ ఇంపార్టింగ్ దెమ్ ట్రైనింగ్, అట్లానే ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్, కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డింగ్, గ్రూప్ డిస్కషన్స్, అన్ని ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్తో పాటు అన్నీ నేర్పించడం వల్ల వాళ్ళు 2nd semester నుంచి వాళ్ళు జాబ్ చేస్తారు. ఒక హెచ్ఆర్, ఒక మార్కెటింగ్, ఒక ఫైనాన్స్, ఇలా అన్నిట్లో వర్క్ చేస్తూ వెళ్తారు. కాబట్టి వాళ్ళు 1.5 year ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్, స్టైఫండ్ బిట్వీన్ 7,000 to 10,000 వాళ్ళకి స్టైఫండ్ కూడా రావటం వల్ల వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ అనేది బ్రహ్మాండమైన ప్లేస్మెంట్ వస్తుందండి. ఎంబీఏ హోటల్ మన జనరల్ చాలా బాగుంటుంది. అట్లానే బీబీఏకి ఈ మధ్యలో బాగా క్యాచప్ అయ్యి బీబీఏకి బ్రహ్మాండమైన మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో చాలా కంపెనీస్, డెలాయిట్, కాగ్నిజెంట్, బ్రాడ్రిడ్జ్, కన్వర్జెస్ అన్నిట్లో కూడా బీబీఏ వాళ్ళని బాగా తీసుకుంటున్నారు. వాళ్ళకి ఎంబీఏ వాళ్ళకి ఒకటే శాలరీస్ ఇస్తారు. కానీ ఫ్రమ్ ది ఎడ్యుకేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇండస్ట్రీలో చెప్పేది ఏంటంటే ఎంబీఏ కంపల్సరీ చేయాలి. బీబీఏకి ఎంబీఏ చేస్తే వాళ్ళకి మంచి కెరియర్ అవుతుందండి. వాణి గారు, ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ కూడా మీరు తీసుకొని వచ్చారంటే దాని గురించి కూడా ఇందాక మీరు మాట్లాడారు. ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటి? ఐఐపి అంటే ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. అంటే ఒక గ్యాప్ బిట్వీన్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఈజ్ హ్యూజ్. వాట్ వీ ఫౌండ్ ఈజ్ ఒక స్టూడెంట్ కాలేజ్కి వచ్చి ఒక్క బుక్కిష్ నాలెడ్జ్తో బయటకు వెళ్లకుండా he also has to get lot of industry exposure అనేది ఎట్లా ఇవ్వగలం అనేది we did lot of analysis and research. that's when we found out ఒక స్టూడెంట్ కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకుంటున్నప్పుడు, అంటే మార్నింగ్ హాఫ్ డే కాలేజ్ చదివితే, తర్వాత ప్రాక్టికల్స్ అయితే, తర్వాత పార్ట్ టైం జాబ్స్ చేస్తే, వాళ్ళు చదివిందే ప్రాక్టికల్స్ చేస్తారు, చేసిందే మళ్ళీ జాబ్ కూడా వెళ్ళటం వల్ల వాళ్ళకి ఇండస్ట్రీకి చాలా దగ్గర అవుతారు. అంటే ఒక గ్రూమింగ్ స్టాండర్డ్స్, ఒక టైం మేనేజ్మెంట్, ఒక డిసిప్లిన్, టీమ్ బిల్డింగ్ యాక్టివిటీ, హౌ టు బిహేవ్ విత్ ఎ బాస్, టీమ్ డైనమిక్స్, ఇవన్నీ కూడా తెలుస్తాయి. ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ వల్ల
మన స్టూడెంట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 50 స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఏ క్లాస్ రూమ్లో ఆల్ ది 50 విల్ బి వర్కింగ్ విత్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్. సో స్టూడెంట్కి ఒక క్లాస్ రూమ్లోనే ఇన్ని కంపెనీస్ గురించి తెలుస్తాయి, ఇన్ని ప్రోడక్ట్స్, ఇంత టీమ్స్ అన్నీ తెలుస్తాయి. కాబట్టి స్టూడెంట్స్కి ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది చాలా మంచి అవగాహన వస్తుంది. ప్లస్ బీబీఏ వాళ్ళు 1 month జాబ్ చేస్తారు, ఎంబీఏ వాళ్ళు జాబ్ చేస్తారు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు జాబ్ చేస్తారు. సో ఈ జాబ్ చేయడం వల్ల స్టూడెంట్, ఇండస్ట్రీ, పేరెంట్ అందరూ కూడా దే ఆర్ క్వైట్ హ్యాపీ అండి. వాణి గారు, గత 12 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్ కానివ్వండి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో కానివ్వండి, ఒక విలువలతో కూడిన విద్యను అందిస్తూ ఒక విద్యార్థులను ఒక ఉన్నత శిఖరాలకు చేర్చడానికి చాలా కృషి చేస్తున్నారు. ఒక అద్భుతమైనటువంటి గొప్ప విద్యా సంస్థ. మరి ఇతర విద్యా సంస్థలకు మీకు ప్రత్యేకతలు ఏంటి? Actually, industry integrated program is the main differentiating factor for the other colleges and our college, because students compulsory ఎప్పుడైతే ఒక జాబ్కి వెళ్తారో అతనికి చాలా కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుద్ది. చాలా ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవుతారు. అంటే ఫైనల్ ప్లేస్మెంట్ లోపల చాలా ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవ్వటం వల్ల స్టూడెంట్కి చాలా కాన్ఫిడెన్స్. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకుంటే దర్ పర్టికులర్లీ 4 డిపార్ట్మెంట్స్. అంటే ఒక హౌస్ కీపింగ్లో చేయొచ్చు, ఒక ప్రొడక్షన్ అంటే కుకింగ్, అంటే ఎవరైతే కుకింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందని చెప్తారో వాళ్ళని అసిస్టెంట్ షెఫ్స్ కింద మేము హోటల్లో పార్ట్ టైం జాబ్స్ పెడతాము. అట్లానే సర్వీస్ అంటే మెక్డీ, కేఎఫ్సి ఇలాంటి వాటిలో సర్వీస్కి వెళ్తారు. సో ఎప్పుడైతే వాళ్ళు వర్క్ చేస్తూ చదువుకుంటారో డెఫినెట్గా రేపొద్దున క్లాస్కి వచ్చినప్పుడు మనం ఏదైతే పాఠాలు నేర్పిస్తామో అవి లైవ్లో చూడటం వల్ల వాళ్ళకి చాలా కాన్ఫిడెన్స్, వాళ్ళే చాలా ఇన్పుట్స్ కూడా మన కాలేజ్కి ఇస్తారు. చాలా మంది అట్లా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. ప్లస్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్కి బాగా ఎక్కువ ఆస్కారం ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్తో ఉంటారు కాబట్టి. వాణి గారు, మీరు ఇందాక మాట్లాడినప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్ అన్నారు. అంటే ఏ ఇయర్లో, అంటే ఫస్ట్ ఇయర్లోనో సెకండ్ ఇయర్లోనో ఎప్పుడు పంపిస్తారు? అంటే ఏ దేశాలకు పంపించే అవకాశం ఉంటుంది ఎక్కువ? ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్ అనేది ఈ మధ్యలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్కే సాధ్యం అవుతుందండి. ఎందుకంటే హోటల్ ఇండస్ట్రీ, హోటల్ టూరిజం బాగా పెరగటం వల్ల చాలా కంట్రీస్లో విపరీతమైన డిమాండ్ వస్తుంది. ఆ డిమాండ్ రావటం వల్ల చాలా మంది స్టూడెంట్స్ని తీసుకోవడానికి ముందుకు వస్తున్నారు. కాకపోతే స్టూడెంట్స్ కూడా ఒక మంచి క్వాలిటీ, మంచి ట్రైనింగ్, గ్రూమింగ్, వాళ్ళకి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ బాగా ఉంటేనే వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూలో పాస్ అయితేనే ఇంటర్న్షిప్ తీసుకెళ్తారు. మన కాలేజ్లో లాస్ట్ 2 yearsలో ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ 200 స్టూడెంట్స్ ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్ళొచ్చారు. సెకండ్ ఇయర్ తర్వాత వీ సెండ్ దెమ్ అండి 3 months ఇంటర్న్షిప్ టు సింగపూర్, 6 months టు మలేషియా, 1 year ఇంటర్న్షిప్ టు సింగపూర్, ఇలాంటివి పంపిస్తాం. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఇంకొక 60 మంది సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయి థర్డ్ ఇయర్కి 1 year ప్రోగ్రామ్కి వెళ్తున్నారు. దానికి కొంత ఖర్చు అయినా కూడా వాళ్ళకి పర్ మంత్ 80,000 వరకు శాలరీ రావటం వల్ల వాళ్ళకి ఒక 4 to 5 monthsలోనే దే గెట్ బ్యాక్ ది మనీ అండి. ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్లో పెయిడ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్ వచ్చేది మాత్రం ఒక్క హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి. ఓకే అండి, మనతో మాట్లాడడానికి ఫస్ట్ కాలర్ కృష్ణారావు గారు ఫోన్ లైన్లో ఉన్నారు. కృష్ణారావు గారు, అడగండి, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ డైరెక్టర్ వాణి గారు ఉన్నారు. నమస్కారం మేడం. నమస్తే అండి, చెప్పండి. మా బాబుకి డిగ్రీ పూర్తయింది హోటల్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే అండి. హైదరాబాద్ లో పూర్తి చేయాలండి. ఓకే. ఇంకా రిజల్ట్ ఇప్పుడు దగ్గరలో ఉన్నాయండి కదా. సరే అండి. ఎంబీఏ చేద్దాం అనుకుంటున్నారండి. ఓకే. మీకు ఎక్కడండి అడ్రస్ అది? అదే అండి, ఇప్పుడు ఎంబీఏ మా దగ్గర ఎంబీఏ హోటల్ అండ్ టూరిజం చేస్తారనుకుంటే, ఎందుకంటే డిగ్రీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేశారన్నారు మీరు. ఎంబీఏ హోటల్ అండ్ టూరిజం చేస్తే 2 semesters ఎంబీఏ జనరల్ చేస్తారు, 2 semesters టూరిజం చేస్తారు. మనకి 24th August నుంచి కాలేజ్ స్టార్ట్ అవుతుందండి. కాలేజ్ రామ్నగర్ మెయిన్ రోడ్ హైదరాబాద్లో ఉంది, విశాఖపట్నంలో ద్వారకా నగర్ మెయిన్ రోడ్లో ఉంది. ఎంబీఏ చేయటం వల్ల వాళ్ళకి మంచి కెరియర్ వస్తుంది. మేబీ స్టార్టింగ్ డిగ్రీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, ఎంబీఏ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకి ఒకటే జాబ్తో స్టార్ట్ అయినా కూడా కెరియర్ గ్రోత్, ఒక మేనేజర్ అవ్వాలంటే ఎంబీఏ ఉంటే వాళ్ళకి చాలా మంచి స్కోప్ ఉందండి. ఓకే అండి, నెక్స్ట్ కాలర్ సీతారాం గారు లైన్లో ఉన్నారు. సీతారాం గారు, హలో. నమస్తే సార్. చెప్పండి, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ డైరెక్టర్ వాణి గారు ఉన్నారు. నమస్తే మేడం. నమస్తే అండి, చెప్పండి. మేడం, మా బాబు ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయింది మేడం. ఓకే అండి. అదే నేను ఇంజనీరింగ్ చదివిద్దామంటే మా బాబు ఏమో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటుంది మేడం. ఓకే అండి.
మా ఫ్యామిలీలో ఇంతవరకు ఎవరు కూడా టైప్ వెళ్ళలేదు. వాళ్ళు ఏమంటారు, చాలా మంది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే మనం చేయదగ్గది కాదన్నట్టు మాట్లాడుకుంటారు మేడం. ఓకే అండి, అదే ఒకసారి తెలుసుకుందామని. మా బాబే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు మేడం. అదే యాక్చువల్గా ఈ సమస్య అంటే ఈ కన్ఫ్యూజన్ చాలా మంది పేరెంట్స్ అండి మా దగ్గర ఆల్మోస్ట్ అంటే మోర్ దెన్ 1000 మంది ఇట్లాంటి కన్ఫ్యూజన్లో పేరెంట్స్ స్టూడెంట్స్ వస్తారు. చాలా మటుకు పేరెంట్స్కి అంటే ఇంజనీరింగ్ను మిగతా ఈ బీకామ్ ఈఏ కదా బాగా తెలిసింది, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ గురించి పెద్దగా అవగాహన లేదు. కాకపోతే ఏంటంటే స్టూడెంట్కి నిజంగానే ఇష్టం ఉంటే డెఫినెట్గా బీటెక్ ఈజ్ ఆల్సో గుడ్ కోర్స్. కాకపోతే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ నాట్ ఏ బ్యాడ్ కోర్స్. డెఫినెట్లీ అంటే ఒక కెరియర్ వెంటనే అమర్చుకోవచ్చు, వెంటనే జీతాలు, మంచి ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్. అంటే జాబ్ గురించి మనం వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం మనకి రాదు, జాబే మనల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తుంది. ఇండియాలో అయితే బ్రహ్మాండమైన 5 స్టార్ ప్రాపర్టీస్లో ప్లేస్ చేయొచ్చు. అబ్రాడ్లో అయితే చైనా, సింగపూర్, మలేషియా, యుఎస్, యూకే అన్ని చోట్ల ప్లేస్మెంట్స్ ఉన్నాయి. కాకపోతే నేను చెప్పేది ఏంటంటే బాబుకి ఇది చాలా కష్టమైన కోర్సు, ఫిజికల్గా చాలా స్ట్రెస్ఫుల్గా ఉంటుంది, చాలా ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉండాలి, లాట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉండాలా. ఫిజికల్ వర్క్ చేస్తాము, 10 to 12 అవర్స్ చేయగలం, కష్టపడతాము. స్టార్టింగ్లో కొంచెం కష్టపడినా ఎండింగ్లో మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది అని అనుకునే వాళ్ళే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవ్వాలి. మీరేమీ కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకసారి మీరు బాబుని తీసుకొని కాలేజ్కి రండి, రామ్నగర్ మెయిన్ రోడ్లో. ఒకసారి తనతో మాట్లాడి, లేదు బ్యాచిలర్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కన్నా బీబీఏ బెటర్గా ఉంటుందంటే డెఫినెట్గా బీబీఏ కూడా సజెస్ట్ చేయొచ్చు అబ్బాయికి. వాణి గారు, దిక్సూచిలో చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం. వెల్కమ్ బ్యాక్. వాణి గారు, ఇందాక కాలర్తో మనం మాట్లాడాము. అయితే వాళ్ళ అబ్బాయికి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలని ఉంది, కానీ వాళ్ళకి మాత్రం బీటెక్ చేయించాలని ఉంది. కానీ ఇప్పుడు మీ దగ్గరికి స్టూడెంట్స్ మీ దగ్గరికి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవ్వడానికి వచ్చినప్పుడు మీరు వాళ్ళతో మాట్లాడి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చే అవకాశం ఏమైనా ఉందంటారా? అంటే వాళ్ళకి ఏ కోర్సు సూట్ అవుతుంది, ఒకవేళ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సెట్ అవ్వకపోతే మీరు అప్పటికే వెనక్కి పంపించే అవకాశం ఉందంటారా? జనరల్గా చాలామందికి మేము కౌన్సిలింగ్ చేసినప్పుడు చాలామందికి మేము సీట్లు ఇవ్వమండి. ఎందుకంటే స్టూడెంట్ ఒక ప్యాషన్తో, లేదు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఇష్టం, నాకు కుకింగ్ ఇష్టం, ఫ్రంట్ ఆఫీస్ లేదంటే హోటల్లో పనిచేయటం ఇష్టం, ఇలా అన్న వాళ్ళని మనం అంటే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే తప్పకుండా వాళ్ళు సర్వైవ్ అవ్వగలరండి. చాలామంది ఏంటంటే సబ్జెక్టులు ఈజీగా ఉంటాయి, 50% ప్రాక్టికల్స్ 50% థియరీ, ఈజీగా పాస్ అయిపోవచ్చు అని అనుకొని వస్తారు. కానీ అంత ఈజీ కాదండి. అంటే గ్లామరస్గా ఉంటుంది 5 స్టార్ ప్రాపర్టీ బయట నుంచి, కానీ లోపలికి వెళ్తే దిస్ లాట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ వర్క్ విచ్ హ్యాస్ టు బి డన్. అలాగే పేరెంట్స్ కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే స్టూడెంట్కి నచ్చి స్టూడెంట్ చేయగలరంటేనే తీసుకొని వస్తారు. అట్లనే స్టూడెంట్ వచ్చినా కూడా మేము వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ ఏంటి అంటే హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీకి ఒక గివింగ్ యాటిట్యూడ్, వినయము, విలంబ్రత, అట్లానే ఒక రెస్పెక్ట్ టువర్డ్స్ ఎల్డర్స్, కస్టమర్ ఇస్ గాడ్ అనుకునే ఒక యాటిట్యూడ్ ఉండి, ఎందుకంటే వాళ్ళు స్టార్టింగ్ స్టేజ్ నుంచి ఎండింగ్ స్టేజ్ వరకు ఎప్పుడూ కూడా గివింగ్లోనే ఉంటారు. అంటే ఎప్పుడూ చాలా కస్టమర్ ఓరియంటెడ్గా ఉండాలి. అలాగే స్టార్టింగ్ మార్నింగ్ 9 o'clockకి ఏ స్మైల్తో ఉంటారో నైట్ మళ్ళీ 9 o'clock వెన్ దే లీవ్ ది ఫ్లోర్ అలాగే అంతే పేషెన్స్తో అంతే స్మైల్తో వెళ్ళాలి. సో ఇంత పేషెన్స్ ఉన్న వాళ్ళే హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సరిపోతారు. అది కాకపోతే దేర్ ఆర్ మెనీ డిగ్రీ కోర్సెస్. అంటే బ్యాచులర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఎక్సలెంట్ డిగ్రీ కోర్స్ వేరెన్ యూ కెన్ గో ఇన్ టు మేనేజర్ పొజిషన్స్ ఇన్ హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్ అండ్ ఫినాన్స్ అండి. వాణి గారు, చాలా మంది పేరెంట్స్కి ఏంటంటే ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ అనేసరికి అబ్బాయిలకే బాగుంటుంది, అమ్మాయిలకు బాగుండదు అనే ఒక అపోహ ఉంది. మీరు ఏమంటారు, అమ్మాయిలకు ఎట్లా ఉంటుంది కోర్స్? అమ్మాయిలకి అద్భుతంగా ఉంటుందండి. ఎందుకంటే హాస్పిటాలిటీ అనగానే యూ విల్ రిమెంబర్ ఓన్లీ గర్ల్స్. అంటే ఒక ఫ్రంట్ ఆఫీసు, ఒక కస్టమర్ కేర్, ఒక క్లయింట్ రిలేషన్, ఇవన్నీ కూడా అమ్మాయి ఫ్రంట్ ఎండ్లో ఉంటే డెఫినెట్గా ఆ వెల్కమింగ్, ఆ కార్డియల్ బిహేవియర్ అనేది అమ్మాయికి ఫ్రమ్ ది బార్న్ ఇన్స్టింక్టివ్గా అమ్మాయిలకి చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి. సో హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువ కోరుకునేది కూడా అమ్మాయి ఎంప్లాయీసే కావాలనుకుంటారు. వాళ్ళకి హైక్స్ కానీ ఆపర్చునిటీస్ కానీ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. సెక్యూరిటీ వైజ్ అస్సలు పేరెంట్స్ ఎక్కడా కూడా ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు. 100% సెక్యూర్డ్ లైఫ్, మంచి జీతాలు ఒక్క హోటల్స్లోనే కాదు, ఎయిర్పోర్ట్స్, అట్లానే బీపీఓ సెక్టర్స్, తర్వాత మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో కూడా తీసుకుంటున్నారండి. ఓకే అండి, మనతో మాట్లాడడానికి కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు యోగేష్ గారు. యోగేష్ గారు,
హలో హలో, చెప్పండి యోగేష్ గారు, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. వాణి గారు ఉన్నారు. గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. గుడ్ ఈవినింగ్ యోగేష్ గారు, చెప్పండి. ఐఎమ్ pursuing my final year of BCom. ఓకే. You are telling that your institute is the best for MBA tourism hotel, right? I'm not saying it is best, but the course is good if you like it. How can we believe that your college has that much placements on international tours and that something? You did not listen from the beginning, Yogesh. What I was telling you is, ఇప్పుడు MBA హోటల్ అండ్ టూరిజం అనేది కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఫస్ట్ 2 సెమిస్టర్స్ MBA జనరల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది, సెకండ్ 2 సెమిస్టర్స్ టూరిజం సెక్టర్లో నేర్చుకుంటారు. ఈ కాకుండా యూ విల్ హ్యావ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఓరియంటేషన్. సో MBA హోటల్ అండ్ టూరిజం చేసిన వాళ్ళకి దెర్ ఆర్ 3 వెర్టికల్స్ వేర్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఏ జాబ్. మన దాంట్లో ఎట్లా అంటే ఫస్ట్ 2 సెమిస్టర్స్ తర్వాత 3rd and 4th సెమిస్టర్స్లో మిమ్మల్ని జాబ్లో పెడతాం. అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ఇఫ్ యూ లైక్ టూరిజం విల్ ప్లేస్ యూ ఇన్ టూరిజం, ఇఫ్ యూ లైక్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సర్వీస్ హౌస్ కీపింగ్ ఫ్రంట్ ఆఫీస్లో పెడతాము. లేదు ఇఫ్ యూ లైక్ టు గో ఇన్ టు మేనేజ్మెంట్ పొజిషన్స్ లైక్ HR, సేల్స్, అట్లానే ఫినాన్స్, అకౌంట్స్లో వెళ్ళాలనుకుంటే ఆ 3 సెక్టర్స్లో మీరు వెళ్ళొచ్చు. ఇదివరకు ఏంటంటే డిగ్రీ చేసిన వాళ్ళకి దేర్ ఇస్ నో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్, మళ్ళీ డిగ్రీయే చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు మనం డిగ్రీ తర్వాత అంటే డిగ్రీ చేసిన వాళ్ళు మళ్ళీ డిగ్రీ చేయకుండా వీ హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ MBA హోటల్ అండ్ టూరిజం. సో వీఆర్ నాట్ సేయింగ్ వీఆర్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్, బట్ వీఆర్ సేయింగ్ వీ హ్యావ్ దట్ కోర్స్ వేర్ ఇన్ మీకు ఇంకా బెటర్ ఆపర్చునిటీస్ బాగుంటుందని నేను చెప్తున్నాను. వాణి గారు, వేరే ప్రాంతం నుండి వచ్చే అమ్మాయిలకు కానివ్వండి అబ్బాయిలకు కానివ్వండి హాస్టల్ ఫెసిలిటీ ఏ విధంగా ఉంటుంది? హాస్టల్స్ మనకి హైదరాబాద్లో రామ్నగర్లో హాస్టల్స్ ఉన్నాయండి అమ్మాయిలకి అబ్బాయిలకి. అలాగే విశాఖపట్నంలో ద్వారకా నగర్ ఆఫీస్ ఉంది, హాస్టల్స్ రెండిట్లో ఉన్నాయి. వీ హ్యావ్ గుడ్ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్స్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ హ్యాస్ ఎ మెంటర్. అంటే 30 స్టూడెంట్స్కి ఒక మెంటర్ ఉంటారు. మనకి అటెండెన్స్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఉంది, అట్లనే అటెండెన్స్ వెళ్తూ ఉంటుంది పేరెంట్స్కి రాకపోతే. మెంటర్ కెన్ బి టాకింగ్ టు ది పేరెంట్స్ కూడా ఎవ్రీ వీక్ అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు, సో దట్ దే ఆర్ సెక్యూర్డ్ అనమాట. ఓకే అండి. వాణి గారు, ఇప్పుడు చాలా మందికి ఏంటంటే లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం కూడా ఉంటుంది, అట్లాగే మీ దాంట్లో ఫ్రెంచ్ లాంగ్వేజెస్ కొన్ని లాంగ్వేజెస్ కూడా నేర్పిస్తున్నారని తెలిసింది, వాటి గురించి ఏం చెప్తారు? ఇప్పుడు యాక్చువల్గా హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీలో చాలా లాంగ్వేజ్ ఓరియంటెడ్గా ఉంటుందండి. బేసికల్గా ఇంగ్లీష్ ఇస్ ఎ మస్ట్. అంటే మీరు చిన్న ఊర్లో నుంచి వచ్చినా ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా కమ్యూనికేషన్ విల్ బీ ఇన్ ఇంగ్లీష్. సో చాలా మందికి ఆ భయం అనేది ఉంటుంది, తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చామని, లేదు చిన్న ఊర్లో నుంచి వచ్చాము ఇంగ్లీష్ మీడియం అయినా మేము ఎప్పుడు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడలేదని. ఫస్ట్ డే నుంచి మేము ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ కోర్సు స్టార్ట్ చేస్తాము. ఆ ఇంగ్లీష్ ఎలా అంటే ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో వాళ్ళు గ్రూప్ డిస్కషన్స్ ఇంగ్లీష్ ఓరియంటేషన్ అయిన తర్వాత సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి వాళ్ళు పార్ట్ టైం జాబ్స్ చేస్తారు. కాబట్టి వెన్ దే గో టు క్లయింట్ ప్లేస్ అంటే ఒక కస్టమర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఇట్స్ ఎ ఫోర్స్డ్ కమ్యూనికేషన్. ఇక తప్పకుండా వాళ్ళు మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేస్తారు. కాబట్టి వాళ్ళు థర్డ్ సెమిస్టర్ అంటే థర్డ్ ఇయర్కి వచ్చేసరికల్లా దే విల్ బి వెరీ ఫ్లూయెంట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. కాకపోతే ఫ్రెంచ్ ఇస్ వన్ మోర్ లాంగ్వేజ్ విచ్ వి టీచ్. ఈ మధ్యలో హిందీ కూడా వీఆర్ టీచింగ్ హిందీ బికాస్ హిందీ ఈజ్ ఎ నేషనల్ లాంగ్వేజ్ అండ్ మెనీ 5-star ప్రాపర్టీస్ ఆర్ ఆస్కింగ్. ఓకే వాణి గారు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. BBA, MBA అట్లాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సులకు సంబంధించి ABN ప్రేక్షకులు అడిగిన ప్రశ్నలకు చాలా వివరంగా సమాధానాలు ఇచ్చారు. ఇది వాళ్ళ దిక్సూచి. కీప్ వాచింగ్ ABN ఆంధ్రజ్యోతి.